Et bonsoir et bienvenue dans une autre vidéo avec Mariam. Cette fois, une petite histoire. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه ویدیوی دیگه با مریم خوش اومدید. این دفعه قراره یک داستان کوتاه با هم دیگه بخونیم و یاد بگیریم و کلماتش ساختارش آشنا بشیم. بنابراین اگه این مطلبیه که برات میتونه آموزنده باشه، ادامه این ویدیو با من همراه باش. اگه تا حالا سابسکرایب نکردی و تازه با این کانال آشنا شدی، اگه این نوع سبک آموزش برات جالب هست، لطفا سابسکرایب بکن. از هم مهمتر زنگوله کنار، اون کلوش کنارشو بزن تا هیچ کدوم از ویدیو رو از دست ندی. خب اگه نیو انترمدیر، نیو متوسط زبان فرانسه داری، حتما این ویدیو برات جالب خواهد. خب داستان ما راجع به بچه خرساست، یعنی دو پتی اورسون. اورسون یعنی خرس کوچولو. خب بریم این داستان چیه. یه بار عروش میخورم براتون و بعد آنالیز میکنیم. Ce matin-là, un chaud rayon de soleil vient caresser l'entrée de la grotte où sont nés les oursons. Ou les oursons. Ceux-ci mettent le nez dehors. Ils se laissent envelopper par cette bonne chaleur. C'est un peu celle qu'ils trouvaient dans la fourrure de leur mère. Maman, elle sait que le moment est venu pour ses enfants de partir à la découverte du monde qui les entoure. Oh, pour le premier jour, n'allons pas trop loin, dit-elle. Les deux petits s'éloignent en hésitant. La fraîcheur de la rosée leur chatouille les pattes. Les premières fleurs rencontraient les fonds éternués et la lumière du printemps leur fait un peu mal aux yeux. Ils jouent à cache-cache dans la forêt. Moi, je grimpe à cet arbre, dit le premier. Moi, j'escalade ce rocher, dit le second. Mais comme il est difficile de descendre ainsi, ils jouent et courent toute la journée. La nuit arrive. Hélas, ils ne savent plus du tout où ils se trouvent. Ils ont sommeil, mais où dormir? Ils cherchent un petit creux pour s'y blottir. Au matin, un souffle, un grognement de joie les réveille. Maman ours est là. Elle a tant flairé, elle a tant cherché dans la forêt qu'elle a fini par les retrouver. خب بهم بگو چقدر فهمیدی؟ Cette histoire, il s'agit de quoi? Oui, deux petits oursons. Oui, ils ont perdu. Oui, et à la fin, leur maman les trouve. Mais donne-moi plus des détails. اما بهم جزئیات بیشتر بده. دیگه چی؟ خب میتونی اینجا پاس کنی و برای خودت، برای اینکه به یادت بیاد چه چیزایی اومده اونا رو بگی. حالا که دوباره پلی کردی ادامه میدیم یا سر بگیریم. Ce matin-là, on reçoit là un chaud rayon de soleil vient caresser l'entrée de la grotte où sont nés les oursons. یک اشعه ریون د سوله، یعنی اشعه خورشید، یه اشعه خورشید گرم شو میاد کرسه میکنه، نوازش میده. کجا رو؟ ورودی چیو؟ ورودی قارو، اونجایی که این پرونوم رلاتیفه، یعنی جایی که لزوخسون ها به دنیا آمدن. آره، یعنی ورودی قار یک اشعه گرم خورشید روش میفته. Ceux-ci mettent le nez dehors. Ceux-ci به کی برمیگرده؟
ceci به les oursons به بچه خرس ها یعنی اونا ceci those ceci جایگزین شده به جای میگم les oursons یا بگم il و اینکه تأکید بیشتری داشته باشم به اینکه اونا خریا اونا اون یکی ها اون بچه کوچولوها ceci گفتم چون که پلوریلش شده ceci پلوریل مسکولنه ceci یعنی که الان گفتم این قبلی ها یعنی les oursons ها میذارم بینیشون رو بیرون چون گرمه خوششون میاد میان بینیشون رو بیرون قرار میذارم ils se laissent envelopper par cette bonne chaleur اونا اجازه میدن ils se laissent envelopper par cette bonne chaleur یعنی یه ذره به خودشون کش و قوس میدن و یه ذره خودشون رو اینطوری باز میکنن تو خورشید به خودشون اجازه رو میدن ils se laissent envelopper بچه‌ها یعنی که گسترده شدن خب یعنی اینجا خودشون رو پت و پن میکنن که خودشون جلوی خورشید بل میکنن و رها میکنن و لم میدن par cette bonne chaleur این گرمای خوب c'est un peu celle qu'ils trouvaient dans la fourrure de leur mère میگه یکم مثل اون گرماییه که توی پشمای مادرشون پیدا میکرد این حس رو داشته اون گرما c'est un peu celle به چی برمیگره به شلاق برمیگره به ال مثل اون c'est un peu celle qui این یعنی اوکسونا پیدا میکردند توی فوقور توی پشمای مادرشون این حس رو داشته maman elle sait que le moment est venu pour ses enfants de partir à la découverte du monde qui les entoure. مامان میدونه که الان مومنت و دقیقه رسیده که کوچولوهاش برن و کشف کنن دنیایی که دورشونو فرا گرفته احاطه‌شون کرده. Pour le premier jour برای روز اول n'allez pas trop loin. مامانشون اینو بهشون میگه دیتل یا الی یعنی نقل کرد و گفت مستقیم گفت pour le premier jour n'allez pas trop loin خیلی دور نرید n'allez pas trop loin خیلی دور نرید les deux petits s'éloignent en hésitant la fraîcheur de la rosée leur chatouille les pattes اون دوتا منظور les deux petits دوتا کوچولوها دور میشن در حالی که دو دلم برن در مامانشون نگاه میکنن قار رو نگاه میکنن و سلوان میشن در حالی که ازیته هستن در حالی که شک دارن دودلن نمیدونن برن نرن بچه‌ها قسمت دوم اگه نمیدونی به این زمان میگن ژراندیف زمان نیست یه حالتی گرامریه بهش میگن ژراندیف وقتی استفاده میشه که دو تا فعل دو تا اکسیون با هم اتفاق بیفته در یک زمان اینجا داره میگه که دو تا کوچولوها دور میشن در حالی که دو دلن در حالی که دو دلی دارن La fraîcheur de la rosée leur chatouille les pattes. تازگی تازگی روزه ها یعنی شبنم ها روی زمین پت یعنی اون پاهاشونو شتویی میکنه قلقلک میده شتویه اکلکم و این اندیرکت C-O-I پس دوباره تکرار میکنم La fraîcheur de la rosée leur chatouille les pattes. Leur chatouille les pattes. La fraîcheur de la rosée leur chatouille les pattes. کجاشون نه قلقلک میده پاهاشون. Les premières fleurs rencontraient les font éternuer. Les premières fleurs rencontraient les font éternuer. اولین گلایی که میبینن باعث میشه که اونا عطسه کنن. ل به خرسا برمیگرده. فون داره کوزو نشون میده. باعث میشه که اونا éternuer عطسه کنن. Je répète. Les premières fleurs rencontrées. اینجا مثل صفت میمونه. این حالت مجهول داره. اولین گل هایی که ملاقات کردن ل فون ل برمیگرده به اونها این به عبارتی این یک فاعل در حالت گروه اسمی ببین ل premières fleurs rencontrées خب این شد فاعل ل فون éternuer verbe یعنی باعث میشه که اون عطسه کنه چی باعث میشه اولین گلایی که میبینن et la lumière du printemps leur fait un peu mal aux yeux
چی باعث یه ذره درد کوچولو چششون درد بکنه؟ چی باعث میشه؟ La lumière du printemps. این نور روشنایی بهار. La lumière du printemps leur fait faire un peu mal aux yeux. Faire à quelqu'un. میبینی اینجا هم COIه. یعنی اون la première la lumière du printemps faire un peu mal aux yeux à quelqu'un. یعنی COI هست. مفعولت اندیرکته، برای همین لغ آورده. پس وقتی میخوای بگی یه چیزی باعث درد یه کسی میشه، COIش میشه اندیرکت. مفعولش. La lumière de printemps leur fait un peu mal aux yeux. Il joue à cache-cache dans la forêt. Jouer à cache-cache, سعودی قایم موشک. قایم موشک بازی میکردن توی جنگل. Moi, یکیشون میگه Moi, je grimpe à cet arbre, dit le premier. من گرمپه میکنم، یعنی با 4 دست و پا گرمپه کردن، یعنی بالا میرم از این درخت. Moi, je grimpe à cet arbre, dit le premier. دومی چی میگه؟ Moi, j'escale ce rocher. میگه منم میخوام از این صخره برم بالا. J'escalade, faire de l'escalade, faire de l'escalade، این صخره نوردی کردن. حالا escalader verbe تنهاشه. J'escalade ce rocher. J'escalade ce rocher. dit le second. من از این صخره میرم بالا. حسابی دارن سمیزه میکنن. Mais comme il est difficile de descendre، از اونجایی که سخته که بیای پایین، ainsi il joue et court toute la journée. اینطوریا، این چنین، ainsi، اینجا بخوایی نتیجه بگیری، ainsi il joue، بازی میکنن، میدوئن تمام طول روز. toute la journée. La nuit arrive. شب رسید. hélas، افسوس، خدایا. Ils ne savent plus du tout où ils se trouvent. les oursons ها نمیدونن دیگه، اصلا نمیدونن که کجان. où ils se trouvent. Ils ne savent plus du tout. Ils ne savent pas، نمیدونن، و دیگه نمیدونن، اصلا نمیدونن. اینجا تاکید داره میکنه. منفیه. Ils ne savent plus du tout où ils se trouvent. کجا هستن. Ils ont sommeil. خوابشون میاد. Mais où dormir؟ کجا بخوابن؟ Ils cherchent un petit croc pour s'y blottir. یک گودالی پیدا میکنن، گودال کوچولی، برای اینکه برن اونجا ایگرگ به اون مکان برمیگه، برن اونجا بلوتیر کنن. بلوتیر یعنی خودشون جمع کنن و اینطوری جمع جو کنن و بخوابن. بلوتیر être replié sur soi-même de manière à occuper le moins de place possible. یعنی که replié یعنی خودتو تا کنی روی خودت، به طوری که de manière à، به طوری که occuper کنی، اشغال کنی کمترین جای ممکنه. خب میشه بلوتیر. خب اینطوری گوله کنی. Il cherche un petit croc pour s'y blottir. pour s'y blottir. برای چی؟ pour s'y blottir. وربش se blottir هست. y گذاشته اینجا. Au matin, un souffle, un reniement de joie les réveille. Au matin, un souffle. یه باد، یه نسیم، یه souffle, فوت. Un grognement. Je grogner, le verbe grogner, c'est-à-dire که سری از خودشون در میارن. یا مثلا خوکا یا خرسا، grognement، گربانه، grognement بیشتر در مورد خوک و در مورد خرس هاست و در مورد حالا مثلا خوکا به صدای اونا میگن گرونیما. اون گرونیما غیر خوشحالی باعث شد که اونا بیدار شن. لغوی. پس فاعل چیه؟ سوفل اینجا فاعله. ان گرونیما دو جوا، ل مفعوله، اونا رو بیدار کرد. مامان اورسه، نه مامان خرسه اونجاست. Elle a tant flairé. اون یه عالمه فلره کرده. اچه tant یعنی بوکو. فلره اینه. اون بویی که حیوانات میکشن بر حیوانات. Elle a tant cherché. خیلی گشته. انقدر گشته توی فوقه که نتیجهش چی شده؟ Elle a fini. finira par faire quelque chose. یعنی ختم شد به این. Elle a fini par les retrouver. Elle a fini par les retrouver.
Elle attend flairait. Elle a tant cherché dans la forêt qu'elle یعنی pourquoi همون معنیش این که در نهایت این شد qu'elle a fini elle a fini elle a fini elle a fini par quoi چی خط شد elle a fini par quoi elle a fini par les retrouver دوباره اون خب اینم از داستان les petits oursons خرسای کوچولو بهم بگو اگه این نوع مدل داستان هم که برای سطح‌های متفاوت میتونه باشه برای جالبه حتما بهم بگو اگه فعلی جمله‌ای بود که ازتون یاد گرفتی و نمیدونستی حتما رو برام نوت کن اینجا تا من بدونم آیا چقدر برات خوبه. مطمئنم که همین که آدم در کنتکت باشه با زبان این قسمتش میتونه خیلی موثر بشه حتی برای B1 ها. خب ممنون ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. حتما اگه تا حالا دوست داشتی باید مفیده حتما تا لایک کردی. اگه لایک نکردی لطفا این کار رو بکن چرا که به افراد بیشتر فارسی زبانی که دوست دارن این زبان رو یاد بگیرن و یا بهش نیاز دارن و به هر دلیل نمیتونن تو کلاس ها شرکت کنن و هزینه کنن این ویدیوها نشون داده بشه کسایی که واقعا به دنبال این مطلب هستن. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous et à la prochaine. حالا آخر این ویدیو چند تا لینک از داستان‌های فرانسوی رو براتون میذارم به اضافه ژراندیف اونی که گفتیم ساختاریه که وقتی استفاده میکنیم که 2 تا عمل 2 تا اکسیون با هم انجام میشه. À la prochaine et ciao.